नमस्कार बंधुगण, आमे शुणुचे विभूति पट्टनायक लिखित उपन्यास बधू निरुपमा। निर्मल निरुपमा को प्रेम करुथिला। से थिला तार प्रेमिक। सेथिरे किछि दायित्व नथिला। त्यागर भूमिका लोढ़ा नथिला। केवल किछि परिमाण रे भाव प्रवणता, किंचित मपा चुपा अभिनय को पुंजी करी प्रेम करी हुए। प्रेमिक होई हुए, किंतु स्वामी हेबा को हेले। सचकित होइथिला निर्मल निरुपमार कथा शुणी। झरका फांकरे बाहरर आकाश को चाहिथिला। भाबुथिला निरुपमा को से निजर करि पारिछि, किंतु ता मनर कथा केबे बुझिबाको चेष्टा करि नाही। से जहा भाबुछि ता स्त्री ठीक सेई कथा भाबुथिबो बोली तार किपरि एक धारणा होई जाइथिला। एबे से बुझिला निरुपमा मनर गोपन पांडुलिपि पढ़िबा पई तार वर्ण परिचय सुद्धा होई नाही। निरुपमा पचारला, रागिल कि कौन एते भाबुछ? निर्मल उत्तर देला, भाबुछे तमर कथा। आग मते मुहूर्ते न देखिले तमे अस्थिर होउथिल। आजी तमको मो पाखरे पाइबाको चाहिले तमे जुक्ति करुछ। निर्मल आउ कौन कहितांता। ता आगरू ता पाटिरे हाथ पापुली चापे धरला निरुपमा। कहिला, से सब कथा मनरे भाव नाही। तमे आगरू मो पाखरे जहा थिलो एबे ताठू बेसी बड़ होई जाइछ। तमको मो केते भल पाए से कथा आज प्रमाण देवा दरकार नाही। ए सहर नुहे मफसल। लज्जा एठारे नारीत्व, गोपनीयता एठारे सामाजिकता। दिन हेले दिन बेले तुम पाखक आसिले गाँ जाक फुसफास टुपटाप चलिबो। आमे शिक्षित सभ्य गाँ लोकंक कथा कानकू नेबा नाही। एहाकू एक सामाजिक कुसंस्कार बोली कही हसी उड़ाई दवा। किंतु बोऊ अपमान रे से बाहरे मुंड टेकी पारिबे तो? समस्ते कहिबे आचार्य घरर बोहू लाज शरम शिखी नाही, सामाजिकता कौन जाने नाही। हुए तो आम आगरे ए कथा केही कहिबे नाही, आम जीवन रे ए कथा पड़िबो नाही। किंतु बोऊंक कानरे ए कथा लोके बाजा बजाई कहिबे। सेतेबेले तांको मन कौन हेबो कहिल देखी। नुआ बोहू होई आसिले मनर कथा को मनरे मारी बरसे 6 मासे एमती चलिबाकू हुए। तमे एमती अबुझा हेले चलिबो? निरुपमार कथा शुणी निर्मल आखिर तंद्रा तुटी जाइथिला। बोहू होई आसिबार दिन केहीटा न जाउणु पादरू अलता न लिभुणु एते कथा शिखिगलाणी सी। कोठू शिखिला से ए कथा? अर्थनीति, इतिहास, को बहिर पृष्ठारे ए नीतिवाणी सबू लेखा होइथिला? निरुपमार दूरदृष्टि सतर्क भाव को लक्ष्य करी मने मने उल्लसित होइथिला निर्मल। मने मने भाविथिला पुरुष ठारू नारी अनेक बुद्धिमती। केही न कहिले भी अनेक कथा से सहजरी बुझी जाई पारे। आउ निरुपमा आक्षरिक अर्थरे जणे गृहबधू हेबाकू चाहे। केवल स्त्री होई से संतुष्ट नुहे। वृक्षरे लता होई लटेइबा आगरू से जानिबाकू चाहे माटीर केते गभीर को जाइछि वृक्षर चेर। जो गछर चेर दुर्बल से गछ को आश्रा करी लटेइबार किछि अर्थ नाही। से गछ को आश्रा कले सबुले विपद। सेथिपाई नारी केवल निज स्वामीर प्रेम पौरुष चाहे नाही। से चाहे निज परिवार अकुंठित विश्वास, समस्त सामाजिक मर्यादा। निरुपमा कथार आउ प्रतिवाद करि पारि नथिला निर्मल। किंतु निज मन को मध्य से भल करी बुझाई पारि नथिला। सामाजिक पारिवारिक मर्यादा नामरे केतेक अंध कुसंस्कार को आखि बुझी मानि नेबा पई मन तार प्रस्तुत हो नथिला। आज से घरे अछि, काली जीव से प्रवास। निरुपमा को बाद दे से चलिबो केमती? निरुपमा किंतु निर्विकार। दिन बेले से निर्मल को धरा छुआ दे नाही। केते बेले केमती धरा पड़ी गले भी नाना जरूरी कामर छलना करी छुटी पड़ाए सासूंक पाखको। जबरदस्ती कानी धरी टाणिले हाथ जोड़ी मिनती करे। आउ ता पाखको आपे आपे से आसे निशिथ निर्जन हेले। घरे समस्ते सोई सारिले। पाद चिपी चिपी सतर्करे भीतर को आसी चापागड़े प्रश्न करे, कौन शोइलणी? जाने परा मिछरे छटा गाली सुआ होइछि। आउ निर्मल सतरे जदि शोइबार छलना करे तेबे निरुपमार चिमुटा खाई पिठी तार छटपट हो जाए।
ଯଦି ସେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠେ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ ତାକୁ ଚୁପ୍ କରିଦିଏ ନିରୁପମା। ଅନୁନୟ କରି କହେ, ସୁନାଟି ପରା, ପାଟି କରନା, ବୋଉ ଶୁଣିବେ, କ'ଣ ଭାବିବେ? ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। ସତରେ କ'ଣ ମୋ ଚିମୁଟା କାଟିଲା? ସତକୁ ସତ ତା ପାଦ ପାଖରେ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉଟି ଭଳି ଲୋଟି ପଡ଼େ ନିରୁପମା। ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁଗ୍ଧ ହୁଏ ନିର୍ମଳ। ନିରୁପମାକୁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ଥର ଅନେକ ଭଙ୍ଗୀରେ ସେ ଦେଖିଛି। ପାଖରେ ବସି ସିନେମା ଦେଖିବା ବେଳେ, ନଈଧାରରେ ବସି ଗପ କଲାବେଳେ, କଲେଜ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପୋଟିକ ପାଖରେ ଚୋରେଇ ଚୋରେଇ ଚାହିଁ ଅଳ୍ପ ହସି ଚାଲିଗଲାବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିନୀତ ବଧୂବେଶରେ ନିରୁପମାର ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶାନ୍ତ ସୁଷମା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି, ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଠାରେ କେବେ ହେଲେ ସେ ଦେଖିନଥିଲା। ରାତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମନେ ହୁଏ ନିର୍ମଳକୁ। ଗୁଡ଼ାଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବେଦନା ଏକତ୍ର ହୋଇ ମନ ଭାରି ଭାରି ଜଣାପଡ଼େ। ବିଗତ ରାତ୍ରିର ସେହି ସଞ୍ଚିତ ସ୍ମୃତିକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦିନଯାକ ଆଜି ଛଟପଟ ହେଉଛି ନିର୍ମଳ। ଛୁଟି ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ଦିନ କେତେଟା ପରେ ତାକୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ହେବ। ରିଲିଫ୍ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟା, ସରକାରୀ ଋଣ ଆଦାୟ, ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଜମି ମାପ, ଅନେକ ଅନେକ କାମର ତାଲିକା ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ କାମରେ କ'ଣ ତା ମନ ଭୁଲିବ? ଆହା, ମଣିଷ ଯଦି ତା ନିଜ ମନକୁ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କରିପାରନ୍ତା। ନିର୍ମଳକୁ ତା ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କିପରି ଅସହ୍ୟ ମନେ ହେଲା। ମନେ ମନେ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲା, ଯାହା ଭାବୁ ପଛେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ନିରୁପମାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିବ। ତା ନହେଲେ ଅଭିମାନ କରିବ। ଅଭିମାନ। ଶାଶୁ କେତେବେଳୁ ଶୋଇଗଲେଣି। ପାଦ ତଳେ ବସି ଗୋଡ଼ ଚିପି ଦେଉଛି ନିରୁପମା। ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ବେଶୀ ହେଲାଣି। ଯାହା ବୋଲି ନ କହିଲେ ଗୋଡ଼ମଡ଼ା ଛାଡ଼ି କେବେ ଉଠେ ନାହିଁ ସେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶାଶୁ ଶୋଇଗଲେଣି। ଆପେ ଆପେ ସେ ଉଠିଯିବ କେମିତି? ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ଦିନଯାକ ଖଟଣି। ଟିକିଏ ଶୁଶ୍ରୂଷା ପାଇଲେ ଆଖିକି ନିଦ ଘୋଟି ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଅଥଚ ଏମିତି କେତେ ସମୟ ଧରି ସେ ପାଦ ଚିପି ଦେଉଥିବ? ନିର୍ମଳ 3 ଥର ବାହାରକୁ ଆସି ଗଳା ଖଙ୍କାରି ଗଲାଣି। ନିରୁପମା ବୁଝୁଛି, ବାବୁଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବାଲିବନ୍ଧ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇବାକୁ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସୁନି। ଶଯ୍ୟା ବୋଧ ହୋଇ କଣ୍ଟକିତ ହେଉଛି। ନିର୍ମଳରେ ସ୍ତ୍ରୈଣ ଭାବ ଦେଖି ମୁହଁରେ ବିରକ୍ତ ହୁଏ ନିରୁପମା। କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହୁଏ। ନାରୀ ତ ଏତିକି କେବଳ ଚାହେଁ, ତା ବିନା ସ୍ୱାମୀ ତା କ୍ଷଣେ ହେଲେ ଚଳିପାରୁନାହିଁ। ଏତିକି ବୁଝିଲେ ତାହାର କୌଣସି କଥା ବୁଝିବାକୁ ବାକି ରହେ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତି ଦେଇ ମନର ପିପାସାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଦେହର କ୍ଷୁଧା? ପୁରୁଷର ମନ ଚିର ଅଶାନ୍ତ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାରୀ ଯେତେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉ, ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁରୁଷ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଳି ଦୁର୍ବଳ। ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ପୁରୁଷର ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ହିଁ ନାରୀର ସବୁଠାରୁ ବଳି ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ନାରୀ ତାର ବହୁ କଷ୍ଟ ସଞ୍ଚିତ ଶକ୍ତିକୁ ସହଜରେ ଅପବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନିର୍ବୋଧ ନାରୀମାନେ ଏହି ସରଳ ସୂତ୍ର ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସାରା ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ କାନିରେ ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ ପଡ଼େ। ଅବଶ୍ୟ ନିରୁପମା ନିର୍ମଳର ଏହି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ନିଜେ ସୁଖୀ ହେବାକୁ କେବେ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଜାଣେ, ଅନ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତାର ଯେ ସୁବିଧା ନିଏ ସେ ଅତି ଛୋଟ। ସେଥିରେ ସୁଖ ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ, ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଦୁର୍ବଳତା ତ କାହାରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହେ ନାହିଁ। ଅଥଚ ନାରୀକୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ସଂସାର ନେଇ ସବୁଦିନ ଲାଗି ଘର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ନିର୍ମଳର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖିଲେ ତା ମନରେ ମାୟା ଜାଗେ। ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ମହମ ଭଳି ତରଳିଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ମଳ ଜବରଦସ୍ତ ଦାବି କରି ତା ପ୍ରାପ୍ୟ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଗରୁ ତାକୁ ତାହା ଯାଚି ଦେଇଦିଏ ନିରୁପମା। ପୁରୁଷ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ସହଜରେ ପାଇଯାଏ, ତେବେ ହଠାତ୍ ସେ ସିଂହ ଭଳି କେଶର ଫୁଲାଇ ଦାର୍ଶନିକ ହୋଇଉଠେ। ନାରୀକୁ ଉପଦେଶ ଦିଏ, ପରିହାସ କରେ। ନିର୍ମଳ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କରେ, କହେ, ତମେ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖି ବିଲେଇ ନିରୁ। ଟିକେ ଆଦର ସ୍ନେହ ପାଇଲେ ଦେହରେ ଆସି ଘଷି ହୁଅ। ନାଇଁ, ଭାରି ସ୍ନେହ କାଙ୍ଗାଳିନୀ। କେବଳ ଆଖି ମିଟିମିଟି କରି ନିରୁପମା ନିର୍ମଳର ବିଜୟ ଦୀପ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ଚାହିଁ
ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହସେ, କିଛି କହେ ନାହିଁ। ନିର୍ମଳର ଉଜ୍ଜଳ ଆଖି ଦୁଇଟିରେ ବିଚିତ୍ର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେହି ଆକର୍ଷଣରେ ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଏ ନିରୁପମା। ଏଇ ତାର ସ୍ୱାମୀ, ତାର ସାହସ, ତାର ଶକ୍ତି। ତାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ତାର କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଶୂନ୍ୟତା। ଯିଏ ତା ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନେଇ ସେ ଖେଳିବ, ଏକଥା ଭାବିପାରେ ନାହିଁ ନିରୁପମା। ନିଜ ସୁଖ ନିର୍ମଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଖରେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ ଆପେ ଆପେ। ନିର୍ମଳକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ଇଚ୍ଛା ସହିତ ସଂଘର୍ଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ନିଃସହାୟ ହୋଇଯାଇଛି ନିରୁପମା। ନିଜ ଅବୁଝା ସ୍ୱାମୀକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସୁଦ୍ଧା ପାରିନାହିଁ। ଜାଣି ଜାଣି ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ସେ ନିର୍ମଳର ମନରେ। ଆଜି ଶାଶୁଙ୍କ ସେବା ସାରି ଯିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଦେଖି ସେଥିପାଇଁ ମନ ତାର ବିଷଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ବିଜୁଳି ଝଲସି ଉଠିଲା ଆକାଶରେ। ଅନେକ ବେଳୁ ମେଘ ଜମି ରହିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଉପାୟ ନିରୁପମାର ଆଖିରେ ଦେଖାଗଲା। ଶାଶୁଙ୍କୁ ହଲେଇ ଦେଇ ସେ କହିଲା, ବୋଉ, ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି। କୁଣ୍ଡା ବସ୍ତାଟା ଦୁଆରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି, ଓଦା ହୋଇଯିବ। ହେମାଙ୍ଗିନୀ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗି ଆଖି ମେଲିଲେ। କିଏ? ମା, ଏତେବେଳ ଯାଏ ମୋଡ଼ି ଦଉଛୁ? ନିଦ ହୋଇଗଲା ଯେ। ହେମାଙ୍ଗିନୀ ଦୁଇ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଆଖି ମଳିଲେ। ଲଜ୍ଜାରେ ଅପ୍ରତିଭ ହୋଇପଡ଼ିଲା ନିରୁପମା। କହିଲା, ନାଇଁ ବୋଉ, ଏ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ଯେ। କୁଣ୍ଡା ବସ୍ତାଟା ପଦାରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି, ଓଦା ହୋଇଯିବ। ହେମାଙ୍ଗିନୀ ଶାନ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଯା ମା, ଚାକର ନିଧିଆକୁ କହିଦେବୁ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସ୍ତାଟା ଥୋଇଦେବ। ଆଖି ମାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଉଠିପାରିବି ନାହିଁ। ମା ସମ୍ବୋଧନ ଶୁଣି ନିରୁପମା ଛାତି ଭିତରଟା ଆବେଗରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠିଲା। ରାତିରେ ମୁଡ଼ି ଘଷି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଶାଶୁଙ୍କଠାରୁ ଏଇ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ସମ୍ବୋଧନଟି ଶୁଣେ ନିରୁପମା। ଦିନସାରା ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ କେବଳ ଗରଳ ଝରୁଥାଏ। ସେବାର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ମଣିଷ ଯେତେ ବୁଢ଼ା କିମ୍ବା ବୁଢ଼ୀ ହୁଏ, ଏହି ସେବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଶ୍ରୂଷା ସେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ସେତେ ମନ୍ତ୍ର ଭଳି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରେ। ଆଉ ପର ଘରର ଝିଅ ଅପରିଚିତ ପରିବାରକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସି ଏହି ସେବାର ମନ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ବଶ କରିପାରେ। ନିରୁପମା ଶାଶୁଙ୍କ ପାଦ ସେବା ଛାଡ଼ି ଉଠିଲା। ନିଧିଆକୁ କହି କୁଣ୍ଡା ବସ୍ତାଟା ଉଠେଇଦେଲା ପିଣ୍ଡା ଉପରକୁ। ନିଜେ ଯାଇ ବାହାରର ଦରଜା ଭିତର ପଟ ବନ୍ଦ ଅଛି କି ନାହିଁ ପରଖ କରିଦେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ନିଜ ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଚାହିଁଲା କକ୍ଷ ଭିତରକୁ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଲଣ୍ଠନ ଜାଳି କ'ଣ ଗୋଟାଏ ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ। ବହିର ମଲାଟ ଦେଖି ଅଳ୍ପ ହସିଲା ନିରୁପମା। କହିଲା, ବହିଟା ତ ଥରେ ପଢ଼ିଥିଲ, ପୁଣି କ'ଣ ମୁଖସ୍ଥ କରୁଛ ନା କ'ଣ? ନିର୍ମଳର ଗମ୍ଭୀର ମୁହଁରେ କିଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ବହିଟା ଟେବୁଲ ଉପରେ ମୁହଁ ମଡ଼ାଇ ପକାଇ ସେ କହିଲା, ନା, ନୋବେଲ ବହି କେହି ମୁଖସ୍ଥ କରେ ନାହିଁ। ଏ ପୁଣି ଦୁଇଥର ପଢ଼ିଲା ଭଳି ବହି ବି ନୁହେଁ। କାଳେ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ବହିର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଉଥିଲି। ନିରୁପମା ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚିତ ହେଲା। କହିଲା, ରାତି ତ ଅନେକ ହେଲାଣି, ନିଦ ଆସିବ ବୋଲି ଭୟ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ବରଂ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ନିର୍ମଳ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ନିରୁପମା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କହିଲା, ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବୋଲି ଜଗି ବସିଛି ନିରୁ। ମୋର ରାତ୍ରି ଜାଗରଣ ପଛରେ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ନାହିଁ। କଥା କ'ଣ ଶୁଣିବ ବୋଲି ଉତ୍କଣ୍ଠ ହୋଇ ଠିଆ ହେଲା ନିରୁପମା। ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ପୋତି ନିର୍ମଳ କହିଲା, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ କଟକ ଯିବି। ନିରୁପମାର ଛାତି ଭିତରଟା ହଠାତ୍ ଚାଉଁକିନି ହୋଇଗଲା। ଆତଙ୍କିତ କଣ୍ଠରେ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ କହିଲା, ତମର ଛୁଟି ତ ଆହୁରି 7 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ହଠାତ୍ ଯିବା କଥା କାହିଁକି? କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ? ନା, କାମ ଅଛି। ବାରିପଦା ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯିବା ଆଗରୁ କଟକରେ କେତେକ ଜରୁରୀ କାମ ଶେଷ କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାବୁଛି ତମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। କଥାଗୁଡ଼ାକ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ କହିଗଲା ନିର୍ମଳ। ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବ? ସ୍ୱଗତୋକ୍ତି କରି ଉଠିଲା ନିରୁପମା। ତାପରେ ଢୋକ ଗିଳି କହିଲା, ବାହାଘର ଦିନ କେତେଟା ହେଇନି। କାହୁଁ ଆସିଲା ଭଳି ଦେହେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଆସିଲେ ଏ ଘରକୁ। କେତେ ନିନ୍ଦା, କେତେ ଅପମାନ, ସେସବୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇନି। ହଠାତ୍ ପୁଣି
ଉଡ଼ା ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଭଳି ବସା ବାନ୍ଧିବା ଆଗରୁ ଉଡ଼ିଗଲେ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ? ନିର୍ମଳ ମୁହଁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନିରୁପମାକୁ ଚାହିଁଲା। କହିଲା, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଏ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ସବୁ ସହି ତମେ ଏକାକିନୀ ରହିପାରିବ ତ? ନିରୁପମାର ମୁହଁରେ ସଲ୍ଲଜ ହସର ଢେଉ ଚହଲି ଉଠିଲା। ନିର୍ମଳର ହାତ ପାପୁଲିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଚାପି ଧରି ସେ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଏ ଘରକୁ କୁଣିଆ ହୋଇ ଆସିନି, ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଛି। ଏ ଦିନ ଅଧକରେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଏ ମୋର ଜୀବନ ତୀର୍ଥ। ନିନ୍ଦା ଅପମାନକୁ ଡରି ମୁଁ ପଳେଇବି? ନିର୍ମଳ ଅନୁଭବ କଲା ତା ହାତ ପାପୁଲି ଭିତରେ ନିରୁପମାର ହାତଟା ଝାଳେଇ ଯାଇ ଆହତ କପୋତି ଭଳି ଥରି ଥରି ଉଠୁନାହିଁ। ନିରୁପମାର ପାପୁଲିର ଉଷ୍ମତାରେ ଭରି ରହିଛି ଏକ ଅଟଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଦୃଢ଼ତା। ଶାଶୁଘରକୁ ସେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିନାହିଁ, ଏ ତାର ସବୁଦିନର ଜୀବନ ତୀର୍ଥ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରକୁ ପାଠୋଇ ବୋହୂ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାରା ଗାଁରେ ଚହଳ। କେତେକଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଚିହ୍ନ, ଆଉ କେତେକଙ୍କ ମୁହଁରେ କୌତୂହଳର ଦୀପ୍ତି। ଗାଁର କୁଳୀନ ଠାକୁର ଘରେ ଜୋତା ମଡ଼ା କଲେଜ ପଢ଼ା ବୋହୂ। ସେ ଘରେ କ'ଣ ଆଉ ଧର୍ମଦେବତା ଆସନ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି? ଗାଁରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା, ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ। ଗାଁ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାର କଇଁଥ ଗଛ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଳସ ଗୋଧୂଳିର ମଳିନ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗେ, ଗଉଡ଼ ଘରର ବଡ଼ ବୋହୂ ସୁନେଇ ଗୋବର ଗୋଟଉ ଗୋଟଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ହଇଲୋ ରମା ବୋଉ ନାନୀ, ନିମ ବୋଉ ମାଉସୀ ସେ କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ବୋହୂ ହାତରୁ ପାଣି ଛୁଉଁଛି? କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପଠାଣ କିରସ୍ତାନ କିତି ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଥିବ, କିତି ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ଦେହର ପବନ ତା ଦେହରେ ବାଜିଥିବ। ସେଇ ବାରମିଶା ଝିଅ ଆସି ଠାକୁର ଘର ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆରେ ପାଣି ଢାଳିଲା, ଏ କଥା ନିମ ବୋଉ ମାଉସୀ ଦେହ ଧରି ସହିଲେ? ରମା ବୋଉ ନାନୀ ଗାଈଟା ଫିଟେଇବା ପାଇଁ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାକୁ ଆସିଥିଲା। ବିଧବା ମଣିଷ, ଘରେ କେହି ନାହିଁ। ଗାଈର ଦୁଧ ଘିଅ ହିଁ ତାର ଭରସା। ଟାକୁଇ ବିକି ସେ ପେଟ ପୋଷେ। ସକାଳୁ ଗାଈଟାକୁ ହୁଡ଼ା ଉପରେ ସେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଯାଏ, ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଫିଟେଇ ନେଇ ଆସେ। ଏଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲା ସେ ଆଜି। ହଠାତ୍ ଗଉଡ଼ ଘରର ବଡ଼ ବୋହୂଠାରୁ ପୁରୋହିତ ଘର ନୂଆ ବୋହୂ ବିଷୟରେ ଏ କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣି ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ତା କଥା ଆଉ କିଏ ଶୁଣୁଛୁ କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲେଇ ନେଲା। ନା, ହୁଡ଼ା ନିଛାଟିଆ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଖି ମିଟିମିଟି କରି ରମା ବୋଉ ନାନୀ କହିଲା, ଯାହା କହ, ଗଉଡ଼ ଘର ବୋହୂ, ଠାକୁର ଘର ବୋହୂଟି ଭାରି ଭଲ ମଣିଷ। ସନେଇ ଏଭଳି ଏକ ଉତ୍ତର ଆଶା କରି ନଥିଲା। ପର ଘରର ନିନ୍ଦା ଗାଇବାରେ ରମା ବୋଉ ନାନୀର କେହି ସରି ସରିସା ନାହାନ୍ତି। ଉପରେ ପଡ଼ି କଳି କଲା ମଣିଷ ସେ। ହଠାତ୍ ଠାକୁର ଘର ପାଠୋଇ ବୋହୂର ପ୍ରଶଂସା ତା ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ସୁନେଇ ଛାତି କରତି ହୋଇଗଲା। ଗୋବର ନଣ୍ଡାକ ଟୋକେଇରେ ପୁରାଉ ପୁରାଉ ସେ କହିଲା, ସତ କି ନାନୀ, ଯାଇଥିଲ ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ? ମୋତେ ତ ମରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ଯାହା ଶୁଣିବା କଥା। ରମା ବୋଉ ନାନୀ ଚାଲି ଚାଲି ଗଉଡ଼ ଘର ବଡ଼ ବୋହୂ ପାଖକୁ ଆସିଲା। କହିଲା, ଜାଣିଲୁ ବୋହୂ, କାଲି ଯାଇଥିଲି ବାହାରେ ହୋଇ ଟିକିଏ ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ। କହିଲି, ବାହାଘର ଗାଁରେ ହୋଇଥିଲେ କେତେ ଖିଆପିଆ ହୋଇଥାନ୍ତା, କ୍ଷୀରି ପୁରୀରେ ଭାସିଥାନ୍ତୁ ଆମେ। ଆଉ ନାନୀ ନିମ ତ ସେ କଥା କରାଇଦେଲା ନାହିଁ। ବାଦ ସାଧିଲା, ହେଲେ ନୂଆ ବୋହୂ ହାତ ପାନ ଖଣ୍ଡେ କ'ଣ ମିଳିବ ନାହିଁ? ଏତିକି କହି ରମା ବୋଉ ନାନୀ ଅଣ୍ଟା ସିଧା କରି ଠିଆ ହେଲା। ଗୋବର ଟୋକେଇକୁ ଛାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସି ସୁନେଇ କହିଲା, ତମ କଥା ଶୁଣି ନିମ ବୋଉ ମାଉସୀ କ'ଣ କହିଲେ ନାନୀ? ସେ ତ ଅପର ଲୋକକୁ ଘର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଡିଆଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଚକିନି କଳେ ପାନ ପିକ ପକେଇ ଦେଇ ତୁନି ତୁନି ରମା ବୋଉ ନାନୀ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନିମ ବୋଉର ସେ ଜମି ଦେରେ ଆଣି ଆଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ମୋ ବୋହୂ। ମୋତେ ଦେଖି ଆଦର କରି ପାଖରେ ବସେଇଲା, କହିଲା, ସବୁ ଭାଗ୍ୟ, ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ହେଲା। ସବୁ କଥାକୁ ଧରି ବସିଲେ ଚଳେ ନାହିଁ, ଯେତେ ହେଲେ ବୋହୂ ତ। ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ? ବୋହୂକୁ ପଦେ କହିଲେ ପୁଅ 7 ହାତ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବେଳକାଳ ତ ସେଇଆ ହେଲା। ହଁ, ବୋହୂ କେମିତି କୁହ ମ, ମାନ୍ୟ କଲାଟି? ସୁନେଇ ମୁହଁରେ ବୋହୂର କଥା। କଲା ଭଳି କଲା କି
ଆସି ପାଦ ଧୂଳି ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲା। ହାତ ଧରି ଭିତର ଘରକୁ ଡାକି ନେଲା। ପାନ ଭାଙ୍ଗି ବସିଲା। ଫାଳ ଗୁଆ କୁଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ବୋହୂ ଯେମିତି ଆରପଟକୁ ଅନେଇଛି, 4 ଫାଳ ଗୁଆ ଆଣି ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋସିଦେଲା। କଥାଟା ଅଧା ରଖି ଚମକି ଉଠିଲା ରମାବୋଉ ନାନୀ। କହୁ କହୁ ବଡ଼ ଅପ୍ରିୟ କଥାଟା କହି ପକାଇଛି ସେ। ଇଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପାଣି, ହୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା କଥା ଆଉ ଫେରିଆସେ ନାହିଁ। ରମାବୋଉ ନାନୀ ନିଜ ନିର୍ବୋଧତା ପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ରାଗ କଲା। କହିଲା, କହୁ କହୁ ସତ କହିଦେଲି। ଗୌଡ଼ ଘରର ବୋହୂ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଟି, କାହାକୁ କହିବୁ ନାହିଁ। ଫାଳ ଗୁଆ ଦେଖି ଲୋଭ ସହିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି? ସୁନେଇ ଆଖିରେ ଚାପା ହସର ଆଭା ଉକୁଟି ଉଠିଲା। ସେ ରମାବୋଉ ନାନୀକୁ ଅଭୟ ଦେଇ କହିଲା, ଆଖି ଛୁଉଁଛି ନାନୀ, ଏ କଥା ମୁଁ କାନକୁ ଦିକାନ କରିବି ନାହିଁ। ହଁ, କ'ଣ ହେଲାଟି? ହବ ଆଉ କ'ଣ? ଗୁଆ 4 ଫାଳ ଅଣ୍ଟାରେ ମାରି ମୋ ଦେହରେ ତ ଝାଳ କଣ୍ଟି ଆସୁଥାଏ। କେମିତି ପଳେଇ ଆସିବି ବାଟ ଦିଶୁ ନଥାଏ। ହେଲେ ବୋହୂଟି ଭାରି ଭଲ, ଧୀର ସ୍ଥିର, କଥାରୁ ମହୁ ଝରୁଥାଏ। ଅନେକ ବେଳ ଯାଏ ବସି ଗପିଲା। ଯେତେ ଆସିବି ବୋଲି ବାହାରିଲି, ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଆସିଲା ବେଳେ କହିଲା, ସବୁଦିନେ ଘଡ଼ିଏ ଆସୁଥିବ। ଆହା, କି ସୁଧୀର ପିଲାଟା। ରମାବୋଉ ନାନୀର ଓଲେଇ ଗାଈଟା ପଘା ଛିଡ଼ାଇ ଡିଆଁ ମାରିଲା। କଥା ଅଧା ରଖି ରମାବୋଉ ନାନୀ ଦୌଡ଼ିଲା ତା ପଛେ ପଛେ। ଗୋବର ଟୋକେଇ କାଖରେ ଜାକି ସୁନେଇ ଘର ମୁହାଁ ହେଲା। ସଞ୍ଜ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଦିନର ଆଲୁଅ ପୋଛି ହୋଇଗଲାଣି ଗଛ, ଲତା, କିଆରୀ, ପୋଖରୀ ଚାରିଆଡ଼ୁ।